غزہ کے حوالے سے اب ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ سامنے آئے 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن تاحال حماس کا جواب سامنے نہیں آیا۔ البتہ ذرائع سے ان کے تحفظات اور اس حوالے سے مجوزہ ترامیم کی خبر ضرور سامنے آ گئی ہے۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کی خبر کے مطابق حماس کی قیادت سے قریب ایک فلسطینی ذریعے نے بتایا ہے کہ حماس کے عہدیدار امریکی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے سے متعلق شقوں میں ترمیم چاہتے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حماس کے مذاکرات کاروں نے منگل کو دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حماس کو جواب دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن درکار ہیں۔ ٹرمپ کا منصوبہ، جسے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حمایت حاصل ہے، جنگ بندی، حماس کی جانب سے 72 گھنٹوں کے اندر یرغمالیوں کی رہائی، حماس کے غیر مسلح ہونے اور اسرائیل کے غزہ سے بتدریج انخلا پر مشتمل ہے۔ لیکن فلسطینی ذریعے نے کہا کہ حماس کچھ شقوں میں ترمیم چاہتی ہے، جیسے کہ غیر مسلح ہونے کی شق اور حماس اور دیگر گروہوں کے کیڈرز کے اخراج سے متعلق شق۔ حماس کے رہنما یہ بھی چاہتے ہیں کہ غزہ پٹی سے اسرائیل کے مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں اور یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ غزہ کے اندر یا باہر کوئی ٹارگیٹڈ قتل نہیں ہوں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حماس دیگر علاقائی اور عرب فریقوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مذاکرات سے واقف ایک اور ذریعے نے بتایا کہ حماس ٹرمپ کے منصوبے پر اندرونی طور پر منقسم ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک حماس کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے اس منصوبے کی منظوری دے دی جائے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کی ضمانت ہو، بشرطے کہ ثالث اس بات کی ضمانت دیں کہ اسرائیل اس منصوبے پر عمل کرے گا، لیکن دوسروں کو اہم شقوں پر بڑے تحفظات ہیں اور وہ غیر مسلح ہونے اور کسی بھی فلسطینی شہری کو غزہ سے نکالنے کو مسترد کرتے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ وہ ایک مشروط معاہدے کی حمایت کرتے ہیں، جس میں وہ وضاحتیں شامل ہوں جو حماس اور دیگر گروپس کے مطالبات کو مد نظر رکھیں تاکہ غزہ پٹی کے قبضے کو جائز نہ بنایا جائے اور مزاحمت کو مجرمانہ قرار نہ دیا جائے۔ ذرائع کے مطابق کچھ گروہ اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بات چیت جاری ہے اور جلد ہی چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ ایسے میں جہاں حماس کے تحفظات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہیں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ قطر، ترکیے اور مصر حماس پر اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات سے واقف 2 ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر، مصر اور ترکیے حماس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کی جنگ ختم کرنے کی تجویز پر مثبت رد عمل دے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک حماس کے ساتھ سب سے قریبی تعلقات رکھنے والے ثالث ہیں اور ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پیغامات پہنچائیں۔ ان ممالک کے اعلیٰ حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں حماس کے رہنماؤں سے 2 بار ملاقات کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ وہ حماس کو اپنی تجویز پر جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمیں صرف ایک دستخط چاہیے اور اگر وہ دستخط نہ ہوئے تو اس کی قیمت جہنم کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ حماس کے رہنما اپنے بھلے کے لیے دستخط کر دیں گے اور کچھ شاندار بنائیں گے۔ خبر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام کو توقع ہے کہ حماس کچھ تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کی تجویز پر مجموعی طور پر مثبت رد عمل دے گی۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ پیر کو جب ٹرمپ دنیا کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہے تھے، اس وقت قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہ حسن رشاد دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو یہ منصوبہ پیش کر رہے تھے اور دونوں نے حماس کو اس تجویز کو قبول کرنے پر زور دیا۔ قطری وزیر اعظم نے حماس کے رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ یہ سب سے بہترین معاہدہ ہے جو وہ ان کے لیے حاصل کر سکے ہیں اور اس سے بہتر نہیں ملے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ قطری وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹرمپ سے ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر انہیں پورا یقین ہے کہ امریکی صدر واقعی جنگ ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حماس کے لیے ایک مضبوط ضمانت ہے، جس پر حماس کے رہنماؤں نے قطری وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اس تجویز کا نیک نیتی سے جائزہ لیں گے۔ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور حسن رشاد نے منگل کو ایک بار پھر دوحہ میں حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس بار ترک انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ابراہیم کالن بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس ملاقات سے پہلے قطری وزیر اعظم نے الجزیرہ کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ سب لوگ اس منصوبے کو مثبت نظر سے دیکھیں گے اور جنگ ختم کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اگرچہ یہ منصوبہ حماس کو بہت کچھ دیتا ہے جو وہ چاہتی تھی، جیسے کہ 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد میں بڑا اضافہ،
लेकिन इसमें कुछ बड़े समझौते भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दरख्वास्त पर शामिल किए गए हैं। मंसूबे में मरहलावार इसराइली इनखला और हमास के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने की शर्त है, जो कि अब तक उसने मानने से इनकार किया है। इसराइल के गजा से इनखला की शराइत और वक्त के हवाले से कुछ तब्दीलियों ने अरब हुक्काम को सख्त नाराज़ कर दिया है और ये बात हमास के लिए कबूल करना मुश्किल हो सकती है। कतरी वज़ीर आज़म ने मंगल को कहा कि ट्रंप का मंसूबा अभी इब्तिदाई मरहले में है और इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, और इस बात पर जोर दिया कि उसूलों को किसी काबिल अमल चीज़ में बदलने के लिए मज़ीद मुज़ाकरात दरकार हैं। ताहम ट्रंप ने मंगल को कहा कि मज़ीद मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वो हमास की वजाहत या तरामीम से मुताल्लिक मखसूस दरख्वास्तों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पूरे मंसूबे को दोबारा खोल कर इस पर बहस नहीं करेंगे। इसी तरह कल हमारे प्रोग्राम में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी कहा था कि 2 अरब ममालिक ने यकीन दहानी कराई है कि हमास मुआहिदा कबूल करेगी। टाइम हमास को दिया गया है, तो हमास किसकी कमिटमेंट पर भरोसा करे? वो जो सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से की है या वो जो आप लोगों ने प्रेस रिलीज में कहा है? हमास की तरफ से जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा और वो इसके खिलाफ नहीं है, वो सीज फायर चाहता है। उन्होंने कहा जी ये हम सबको गारंटी देते हैं कि वो हमास इज ऑन बोर्ड। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक कतर, तुर्की और मिस्र हमास पर मुआहिदा कबूल करने के लिए जोर डाल रहे हैं, मगर साथ ही कतर समेत बाकी मुस्लिम ममालिक इस मंसूबे में इसराइली ईमा पर होने वाली तब्दीलियों पर नाखुश नजर आ रहे हैं और बज़ाहिर वो इस मंसूबे के निकात की मजीद वजाहत मांग रहे हैं। कल अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि सदर ट्रंप के मंसूबे में कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर वजाहत की ज़रूरत है और जो यकीनी तौर पर बातचीत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। जो मंसूबा पेश किया गया है वो सिर्फ उसूलों का एक मजमुआ है और जाहिर है कि इन उसूलों की तफसीलात और उन पर अमल करने के तरीक़ाकार के हवाले से मज़ीद बातचीत दरकार। We began with observations. हमने अरब और इस्लामी फरीक के तौर पर ऑब्जर्वेशंस पेश की और उनमें से कुछ को मद्देनज़र भी रखा गया। मजमूई तौर पर अगर हम बुनियादी मकासद की बात करें तो इस मंसूबे से कुछ मकासद हासिल होते हैं, जैसे जंग का खात्मा, लेकिन कुछ उमूर ऐसे हैं जिन पर वजाहत की ज़रूरत है और जो यकीनी तौर पर बातचीत और मुज़ाकरात मांगते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि क्या मुतबादिल मौजूद हैं। हमारी असल तवज्जो इस पर है कि हम गज़ा के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। कल जो कुछ पेश किया गया वो उसूलों का एक मजमुआ था और यकीनन इन उसूलों की तफसीलात और इन पर अमल दरामद के तरीक़ाकार के बारे में मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। जहाँ तक दायरा इख्तियार या गुंजाइश का ताल्लुक है वो हमें अभी मालूम नहीं, क्योंकि अब तक हमास के जवाब का इल्म नहीं है। मंसूबे की शिकों के मुताबिक मेरा ख्याल है कि उसमें यह भी कहा गया है कि हमास और दीगर धड़ों के दरमियान इत्तिफाक़ राय ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ मंसूबे की सियासी शक्ल पर तवज्जो देंगे तो मिसाली ज़बान सामने नहीं आएगी, लेकिन हम ऐसी राह तलाश करने की कोशिश करते हैं जो खूनरेज़ी रोके, फ़लस्तीनियों की इज्जत महफूज रखे और उनकी बेदखली को रोके। इसी तरह कल हमारे प्रोग्राम में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी कहा था कि सदर ट्रंप के मंसूबे में मुस्लिम ममालिक की तमाम तजावीज़ शामिल नहीं हैं। 8 ममालिक ने अपने मुश्तरका एलामिये में अपना ये एजेंडा दोहराया है। ये वही है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ था, या नेतन्याहू ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? क्योंकि विड्रॉल की कोई वो नहीं है, हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं, इसराइली फौज पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दीज आर आवर गोल्स। ज़राए के मुताबिक अरब ममालिक इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने नेतन्याहू के कहने पर आखिरी वक्तों में मंसूबे में बड़ी तब्दीलियां की हैं और इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। इस हवाले से एक्सियोस की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि पीर को सदर ट्रंप ने गजा में अमन का जो मंसूबा पेश किया उसमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दरख्वास्त पर की गई काबिल ज़िक्र तब्दीलियाँ शामिल थीं, जिनसे मुज़ाकरात में शामिल अरब हुक्काम सख्त नाराज़ हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सूरत हाल को जिस अंदाज में पेश किया, पसे पर्दा हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ थी। ट्रंप ने कहा कि इसराइल, अमरीका और उसके अरब शराकतदार एक हतमी मंसूबे पर मुत्तहिद हैं और हमास को या तो इस मंसूबे को मंजूर करना होगा या फिर बर्बादी का सामना करना होगा। ज़राए ने कहा कि हमास के रहनुमाओं ने कतरी वज़ीर आज़म से कहा है कि वो इस तजवीज़ का नेक नियति से जायज़ा लेंगे, जबकि अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते के आखिर तक हमास का जवाब मिल जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जो मुआहिदा अब हमास के सामने है वो उस मुआहिदे से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ है जिस पर अमरीका और अरब और मुस्लिम ममालिक के एक ग्रुप ने पहले इत्तफाक किया था, और ये तब्दीलियाँ नेतन्याहू की मुदाखलत की वजह से हुईं। इतवार को अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरड कुशनर ने
नेतन्याहू और उनके करीबी साथी रॉन ड्रमर के साथ 6 घंटे तवील मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने मंसूबे के मतन में कई तरामीम कराने में कामयाबी हासिल की, खासतौर पर इसराइल के गजा से इनखला की शराइत और वक्त के हवाले से। नई तजवीज़ में गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला को हमास के गैर मुसल्लह होने की पेशरफ से मशरूत कर दिया गया है और इस पूरे अमल पर इसराइल को वीटो का हक दे दिया गया है। हत्ता कि अगर तमाम शराइत पूरी हो जाएं और इनखला के 3 मराहिल मुकम्मल हो जाएं, तब भी इसराइली अफवाज गजा के अंदर एक सिक्योरिटी पेरीमीटर यानी हिफाजती हिसार में मौजूद रहेंगी, जब तक कि गजा किसी नए दहशतगर्दी के खतरे से मुनासिब तौर पर महफूज ना हो जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मौजूदगी गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहे। बाखबर ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्की के हुक्काम इन तब्दीलियों पर सख्त नाराज़ थे। हत्ता कि कतरियों ने इन एतराज़ात की वजह से पीर को मंसूबे की तफसीलात जारी ना करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया को कायल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अमेरिका ने इसके बावजूद इसे जारी कर दिया और अरब और मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाला कि वो इस मंसूबे की हिमायत करें। 8 अरब और मुस्लिम ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया गया, लेकिन उसकी मुकम्मल हिमायत जाहिर नहीं की गई। एक जरिए ने बताया कि कतरियों ने दीगर ममालिक से कहा कि इस उमूमी मस्बत बयान के बाद वो अमेरिका के साथ मजीद तफसीलात पर बात करेंगे। स्टीव विटकॉफ ने पीर को फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ट्रंप के मंसूबे को मशरिक़ वस्ता और यूरोप में वसी हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी हिमायत मौजूद है, लेकिन क्या कुछ तफसीलात अभी तय करना बाकी हैं? हाँ, लेकिन आप सदर ट्रंप को जानते हैं, उनकी तरफ से सब पर दबाव डाला जाएगा। मुज़ाकरात में शामिल एक सीनियर अरब ओहदेदार ने कहा कि अगरचे नेतन्याहू मतन में तब्दीलियां कराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ़लस्तीनियों के लिए बहुत से मस्बत पहलू मौजूद हैं। इसके अलावा ये खून रेज़ी के खात्मे का वादा भी करता है। ट्रंप के मंसूबे में गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया गया है, साथ ही इस इलाके पर किसी मुस्तकिल इसराइली कब्ज़े को भी रद्द कर दिया गया है। ये मंसूबा मकबूजा मगरबी किनारे के इसराइली इंज़माम के इम्कान को भी ख़त्म करता है। इसमें गजा के लिए इंसानी इमदाद में बड़े इजाफे का वादा किया गया है। ये मंसूबा ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम के काबिल एतबार रास्ते की हिमायत भी करता है और इस बात की ज़मानत देता है कि अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मंसूबे में कहा गया है कि इस मुआहदे को इसराइल की जानिब से अवामी तौर पर कबूल करने के 72 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियों को वापस कर दिया जाएगा। ये वाज़ेह नहीं है कि आया पीर की दोपहर को नेतन्याहू की जानिब से मंसूबे की मंजूरी ने इस वक्त का आगाज़ कर दिया था या नहीं, लेकिन अगर हमास मस्बत जवाब भी देता है तो हतमी मुआहदे तक पहुँचने में मुमकिन तौर पर 3 दिन से कहीं ज़्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी और इसराइली हुक्काम कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि अरब और मुस्लिम ममालिक हमास पर इस मुआहदे को कबूल करवाने के लिए दबाव डालेंगे। बाज़ अफराद का दावा है कि इशारे मिले हैं कि बाज़ हमास रहनुमा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 निकात पर यह सवाल भी उठ रहा है कि ये निकात इंतहाई मुबहम है और इनमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी की 20 निकाती तजवीज़ में कई ऐसे मुबहम निकात शामिल हैं जो फ़लस्तीन और ख़ित्ते के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। पीर को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ इस तजवीज़ को पेश करते हुए सदर ट्रंप ने इसे तारीखी करार दिया, लेकिन इसके बाद पहलुओं की तफसीलात तय करना और इस पर अमल दरामद गालिबन एक बड़ा चैलेंज होगा। इस हवाले से इस तजवीज़ के 5 गैर हलशुदा मसाइल हैं। पहला मसला यह है कि गजा पर हुकूमत कैसे होगी। तजवीज़ के मुताबिक गजा में एक आर्जी अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जिसे एक टेक्नोक्रेटिक और गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी चलाएगी जो इलाके के उमूर की निगरानी करेगी, लेकिन ये वजाहत नहीं की गई कि ये कमेटी किस तरह तश्कील दी जाएगी या इसके अराकीन को कौन मुंतखब करेगा। मजीद ये कि मंसूबे में कहा गया है कि सदर ट्रंप और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर एक पीस बोर्ड की क़यादत करेंगे जो इस हुकूमती कमेटी की निगरानी करेगा, लेकिन ये रोड मैप ये नहीं बताता कि इस बोर्ड और फ़लस्तीनी कमेटी के दरमियान ताल्लुक़ की नौयत क्या होगी। ये रोज़मर्रा के फैसले किस सतह पर लिए जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि क्या फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस सेटअप में शामिल होगी। ट्रंप के मंसूबे में कहा गया है कि अबूरी हुक्काम गजा का कंट्रोल उस वक्त तक संभाले रखेंगे जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपना रिफॉर्म प्रोग्राम मुकम्मल ना कर ले और महफूज और मौसर अंदाज में गजा का कंट्रोल दोबारा संभालने के काबिल ना हो जाए। लेकिन ये अब भी वाज़ेह नहीं है कि किसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो तस्दीक करे कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी तैयार है या किन मयारों पर पूरा उतरना ज़रूरी होगा ताकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस इलाके की हुक्मरानी संभाल सके। मंसूबे में कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया, सिर्फ एक मुबहम ऐलान किया गया है। मज़ीद ये कि तजवीज़ की ज़बान गजा को एक अलग इदारा तस्वुर करती है, ना कि फ़लस्तीन का हिस्सा जिसे बाकी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। जबकि इस तजवीज़ को कबूल करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तकरीबन साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा मसला यह है कि बैनुल अक़वामी फ़ोर्स कैसे तश्कील दी जाएगी। मंसूबे में कहा गया है कि गजा की हिफाजत के लिए एक आर्जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये फोर्स कहाँ से आएगी और उसका मैंडेट क्या होगा। ये भी गैर वाज़ेह है।
کہ کون سے ممالک اپنے فوجی غزہ بھیجنے پر تیار ہوں گے اور کون سے ممالک اس منصوبے کے تحت قابل قبول سمجھے جائیں گے۔ تجویز میں یہ بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ امن قائم کرنے والی یہ ممکنہ فورس کن ذمہ داریوں اور قواعد کے تحت کام کرے گی۔ کیا یہ ایک فوج کا کردار ادا کرے گی، پولیس فورس کا کردار ادا کرے گی، یا صرف آبزرور فورس کا کردار ادا کرے گی؟ کیا ان کا کام حماس کا مقابلہ کرنا ہوگا؟ کیا انہیں فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے اسرائیلی فوج کے خلاف لڑنے کا بھی اختیار ہوگا؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کب انخلا کرے گا۔ منصوبے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ سے انخلا ان معیار اور ٹائم فریمز کے مطابق کرے گا جو ڈی ملٹرائزیشن سے جڑے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی واضح شیڈول نہیں دیا گیا، نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے معیارات ہوں گے جن کی بنیاد پر انخلا کے مراحل طے کیے جائیں گے۔ یہ ابہام اس بات پر بڑا سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں کتنے عرصے تک موجود رہ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ منصوبہ اسرائیل کو اجازت دیتا ہے کہ وہ غزہ کے اندر ایک سیکیورٹی پیریمیٹر برقرار رکھے جب تک کہ علاقہ کسی دوبارہ ابھرنے والے خطرے سے مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائے۔ تاہم منصوبے میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ غزہ کس وقت اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ اسرائیل مکمل انخلا کرے۔ کیا یہ فیصلہ اسرائیل کرے گا، امریکہ کرے گا، انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کرے گی، یا کوئی مشترکہ نظام کرے گا؟ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا فلسطینی ریاست کا قیام بھی اس کا حصہ ہے؟ نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ کئی اتحادیوں نے بے وقوفی سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دراصل ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس صورتحال سے بہت تھک چکے ہیں۔ منصوبہ فلسطینی ریاست کے امکان کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن اسے ابہام اور شرائط کی ایک سخت دیوار کے پیچھے رکھ دیتا ہے۔ منصوبے کے مطابق جب غزہ کی تعمیر نو آگے بڑھے گی اور جب فلسطینی اتھارٹی کا ریفارم پروگرام ایمانداری سے مکمل ہو جائے گا، تب شاید ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے لیے ایک قابل اعتماد راستہ بن سکے، جسے ہم فلسطینی عوام کی خواہش کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی غزہ کی ترقی اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات کو بطور شرط رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی فلسطینی ریاست پر بات چیت شاید ہو سکے گی۔ یہ کسی صورت یقینی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ منصوبہ فلسطینی ریاست کے حق کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ صرف اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ فلسطینی اسے چاہتے ہیں۔ جبکہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اس منصوبے سے متعلق لکھا ہے کہ پہلی نظر میں صدر ٹرمپ کا پیش کردہ اور نیتنیاہو کی طرف سے منظور شدہ 20 نکاتی منصوبہ غزہ میں 2 سالہ تنازعہ ختم کرنے کے لیے اب تک کے کسی بھی فارمولے سے زیادہ مؤثر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ کسی تفصیلی روڈ میپ سے زیادہ ایک کچے خاکے کی طرح ہے جو منزل تک پہنچانے کا جتنا امکان رکھتا ہے اتنا ہی منزل سے بھٹکانے کا امکان بھی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے حماس کی جانب سے کسی ایسے منصوبے کو خوش دلی سے قبول کیے جانے کا امکان نہیں ہے جس کے تحت اسے اپنے تمام یا زیادہ تر ہتھیار چھوڑنے ہوں گے، اور یہ ماننا ہوگا کہ ٹرمپ کی سربراہی میں تکنیکی ماہرین پر مشتمل ایک امن کونسل غزہ کا انتظام سنبھالے۔ اگرچہ یہ منصوبہ حماس کے ان اراکین کے لیے عام معافی کی پیشکش کرتا ہے جو اسرائیل کے ساتھ پرامن کو ایگزسٹنس کو تسلیم کریں، لیکن یہ پیشکش زیادہ پرکشش نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ کیا قطر یا دیگر ممالک حماس پر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ کم از کم عارضی طور پر اس پروگرام کو قبول کر لے جو بنیادی طور پر حماس کو سیاسی اور عسکری قوت کے طور پر بالخصوص غزہ میں ختم کر دے گا؟ کیا اس کے رہنماؤں کو یہ دلیل قائل کر پائے گی کہ وہاں موجود تقریباً 50 اسرائیلی یرغمالی اب ایک بوجھ بن چکے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کو فوجی مہم جاری رکھنے کا جواز فراہم کرتے ہیں؟ کیا غزہ میں حماس کے عسکری کمانڈرز قطر یا ترکیے میں موجود اس کے سیاسی رہنماؤں سے متفق ہوں گے؟ ان میں سے کوئی بات یقینی نہیں ہے۔ ٹرمپ کے بقول عرب ممالک نے غزہ کو ڈی ملٹرائز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جو اگر سچ ہے تو ایک بڑا اور مثبت قدم ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کوئی واضح نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ کیا وہ سب فوج بھیجیں گے یا پیسہ فراہم کریں گے یا دونوں کریں گے؟ ابھی تک کسی نے بھی فوجی بھیجنے کی کوئی واضح کمٹمنٹ نہیں دی جو ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک کام کو مکمل کرے گی۔ اس فوج کا انتظام کرنے میں مہینے لگ سکتے ہیں اور بہت سی ناراضگیاں اور الزامات اٹھنے کے مواقع ملیں گے۔ اسرائیلی انخلا کو غیر مسلح ہونے اور ڈی ملٹرائزیشن کی رفتار اور حد کے ساتھ جوڑنا بھی اسرائیل کے فائدے میں ہے۔ جو زمین واپس دی جائے گی وہ اسرائیل کی بے رحمانہ کارروائی سے بالکل تباہ ہو چکی ہوگی۔ ممکن ہے کہ اسرائیل آخرکار ایک حفاظتی پیریمیٹر برقرار رکھے، مگر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس میں کتنا عرصہ لگے گا۔ شائع کردہ نقشے بھی مبہم ہیں۔ یہ سب حالیہ مذاکرات میں حماس کے مطالبات سے بہت دور ہے اور فلسطینی ریاست کی کوئی ضمانت بھی نہیں دی گئی ہے۔